شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیٹ کر موبائل چلانے کی عادت سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور یہ آپ کی نظر کو پر اثر انداز کر سکتی ہے۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہوگا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہوگی۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ آپ کی زندگی طویل اور جوان نظر آتی ہے۔ شوگر کے مریض کھانے کے دوران لمبا وقفہ نہ دیں۔ 2 کی بجائے 3 بار کھائیں۔ گلوکوز کی سطح برقرار رہتی ہے۔ تنگ جینس کا استعمال نہ کرو، چہل قدمی کرو۔ ادرک والی چائے پیو۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ خشکی والی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگائیں، خشکی ختم ہوگی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہوتی ہے۔ غصہ کرنے والے افراد کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن کے گردے کمزور ہوں وہ اندھیرے میں ڈرتے ہیں۔ مہمانوں کو اندھیرے میں نہ بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری سے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ روزانہ کھیرے کے استعمال سے معدہ بہتر ہوتا ہے۔ انجیر دماغی کمزوری ختم کرتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اور زیادہ نمک گردوں کو متاثر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سورہ فلق شیطان سے بچاتی ہے اور سورہ مزمل خوشی کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص نہار منہ سبزہ وغیرہ میں جا کر لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے جھریاں آ جاتی ہیں۔ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھانے کے دوران اگر پانی پینا ہو تو کھانے سے پہلے یا دوران پی لیں مگر کھانے کے بعد ہرگز نہ پئیں۔ دوپہر کے وقت نمکین پانی پینے سے جگر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ لہسن کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو کدو کھاتا ہے وہ مثانے کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ 1 کھیرے کے استعمال سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ صبح مکھن زبان پر لگانے سے چھالے نہیں بنتی۔ سبز چائے زکام ختم کرتی ہے۔ زیادہ خاموش رہنے والا قابل شکست ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے ہاتھ خراب ہو جائیں تو رات کو ٹوتھ پیسٹ لگا کر چھوڑ دیں۔ صبح ہاتھ دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ اگر پیشاب کی تکلیف ہو تو کھیرے کھائیں۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگانے سے جھریاں اور داغ ختم ہوتے ہیں۔ زیتون کے تیل کے ساتھ مساج کرنے سے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے آرام پہنچائیں کیونکہ نیکی کا اجر صرف اللہ دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے سماعت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ گرم دودھ پینے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ مولی رات کو کھانی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو گرم دودھ کی مالش آنکھوں پر کریں، فوراً نیند آ جائے گی۔ ایک بات سچ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ کی عزت آپ کے کردار سے نہیں بلکہ آپ کی جیب کی گہرائی سے ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ اگر آپ اندھوں کی دنیا میں پہنچ جائیں تو اپنی آنکھوں کا ذکر نہ کریں ورنہ وہ آپ کی آنکھیں نکال دیں گے کیونکہ اندھے برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ بینا ہیں۔ انسان کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اس کی زبان ہے۔
اس لیے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ نہانے سے قبل تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوگی۔ ان لوگوں سے ملا کریں جن کے لیے آپ اہم ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سنیں جو غیبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں جو مدد کر کے احسان نہیں جتاتے۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو گڑ والے شربت کا استعمال کریں۔ جسمانی تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، کھجور کھائیں، نہار منہ سیب کھائیں، میٹھے مشروبات کا استعمال کریں۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے مسائل حل فرمائے، آمین۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ سانس کے مریض یا دمے کے مریض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں۔ جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دیں، فوراً پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہوگی۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا بالکل کم استعمال کریں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کیلے کا رس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے معدہ فٹ رہتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہوں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر کام کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو یا جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیں، قبض ختم ہوگی۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور اس سے بال گرنا بھی بند ہوں گے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں اسٹیل کو گلا سکتا ہے۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لیں، بدن میں طاقت آئے گی۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں، تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔
खरबूजे के छिलके सुखाएं, इसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी गला ना हो तो 2 चुटकी इसमें डाल दें। शाम को मीठी चीज़ें ना खाएं बल्कि कड़वी चीज़ें खाएं, इससे सेहत ठीक रहती है। निहार मुंह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। लाल जीरा दूध के साथ खाओ, इससे जख्म जल्दी भरते हैं। रात की रोशनी के लिए घर में सफ़ेद बल्ब का इंतखाब करें। दूसरे बल्ब नज़र को कमज़ोर करते हैं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट खत्म होती है। पेशाब के इन्फेक्शन में फालसे का जूस पी लिया करें। निहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा खत्म होगा। जो ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसके अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। रोज़ाना एक केला खाने से जहनी दबाव और इंसान का गुस्सा खत्म होता है। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज़्क की तंगी का बास है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो इसे पा लेते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करते वो मरहूम रहते हैं। इसलिए शैतान इंसान को बहका कर पूरे काम करवाता है। बदन की कमज़ोरी को दूर करना है तो डेंगू के मरीज़ को हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध पिलाया करें। इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चीज़ें रख कर भूल जाए, हर नमाज के बाद या रहमानु या रहीम पढ़े। इंसानी जिस्म में ताकत बढ़ाने का जादू, मेवा, अखरोट, बादाम खाएं। हर किस्म से बदन की कमज़ोरी दूर होगी। हल्दी दूध के साथ खा लेने से बदन के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। मुश्किल में सब्र से काम लो, क्योंकि इसका सिला बहुत बड़ा है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाइयाँ दूर होती हैं। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बालों की कुदरती चमक आती है। बेरौनक चेहरे वाले लोगों को अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। इनके चेहरे पर नूर ही नूर होगा। गहरे रंग के सूट पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट ले लिया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। सोते वक्त अगर नाव में जैतून का तेल डाल दिया जाए तो वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा, बल्कि आपका चेहरा दिन ब दिन झुर्रियों से भी पाक होगा। जिन औरतों की स्किन ऑयली है उनसे कभी भी ऑयल का मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ वाटर को अपने चेहरे पर लगाएं। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलेगा। छोटे बच्चों को चाय का आदी ना बनाएं, वरना जवानी में ही शुगर का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला लोग ज़्यादा सफ़र करने से गुरेज करें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। भुने चने नज़र की कमज़ोरी को दूर करने और इसमें सौंफ को शामिल कर दिया जाए तो इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नज़र औकाब जैसी तेज़ होगी, वो भी चंद ही दिन के इस्तेमाल से। कुछ देर भूखा रहने के बाद खाना खाने से ताकत मिलती है और दिमाग तेज होता है। अपने हाथों का कुछ देर मसाज करने से आपके बदन में सुकून महसूस होगा, खून की रवानी बेहतरीन होगी और डिप्रेशन दूर होगा। जापानी फल खाया करो, इससे वज़न कम हो जाएगा। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में आपका मोटापा कम होगा। जुकाम की वजह से नाक ना खुले तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघें। जो लोग खून की कमी का शिकार होते हैं वो गन्ने का जूस पी लें। जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पिएं, इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। पेट के बल सोने से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के अमकानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें। जिस्म की बदबू नहीं जाती तो हल्के गुलाब पानी में डालकर नहा लें। बगलों से बदबू आए तो नींबू का छिलका मसल लें। चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाएं। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ को पालने से हिम्मत पैदा होती है। हड्डियों को ताकत देनी है तो देसी मुर्ग का सूप पी लिया करें। मोटापा आने लगे या पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाफ में डाल लिया करें। पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। निहारमू शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफा होता है, जिस्म को ताकत मिलती है। दांत में दर्द होने लगे तो रुई पर लौंग का तेल लगाकर दांत पर रख लो, आराम आ जाएगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे
दांत में डालने से नींद अच्छी आती है। चेहरे पर नींबू का रस लगाने से चेहरे की जिल्द गोरी हो जाती है। निहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, औलाद जल्दी होगी। रंग गोरा करना चाहते हैं तो रात को मुंह पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल लगाने से आपका दिमाग तेज होता है। दूध में केला डालकर खा लो, कभी भी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होगा। खाने के बाद मीठी चीज खा लिया करो, कभी भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अखरोट खाने से नजर तेज होती है। हेल्थ के दर्द के लिए निहार मुँह खजूर खाएं। जिसको दांत का दर्द हो वो अदरक का टुकड़ा रख ले, अफाका होगा। कीड़ों को दूर भगाना है तो ऐसी जगह पर काफूर जिला दें, कीड़े दोबारा नहीं आएंगे। पखाना जब भी आए तो फौरन कर लें, फालिज का खतरा कम होगा। रोटी चबा चबा कर नहीं खाओगे तो बवासीर जैसी बीमारी होगी। ज्यादा सोने से याददाश्त कमजोर होती है। खीरा हाजमे की खराबी के लिए दौलतमंद होना चाहते हो, गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो। दूसरा, जो तुम्हारे पास माल है इसमें से 10% सदका करो। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट बाहर नहीं आएगा। नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। छोटी मक्खी का शहद सिर्फ एक कतरा आंख में डालो, नज़र तेज होगी। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो उसका वजन कम होने लगता है। खरबूजा खाने से वजन में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। अगर किसी को शदीद खांसी हो या गले में दर्द रहता हो तो 1 चम्मच रात को सोते वक्त शहद इस्तेमाल करें। मसलसल ऐसा करें, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर होगी। सुबह के वक्त काला जीरा चबा लेना वजन में कमी का बास बनता है। अगर ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट खराब हो तो लौंग चबा लो। फटकड़ी के ऊपर अंडे की सफ़ेदी लगाकर चेहरे पर रगड़ो, झुर्रियाँ खत्म होंगी। आम के दरख्त की मिसवाक करने से मुंह से बदबू गायब होती है। रोजाना सौंफ वाला दूध पीने से आपका रंग गोरा होगा। दिन में 5 मरतबा सीढ़ियों पर जरूर चढ़ें और उतरें। रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक जरूर करें। कोशिश करें कि रोटी का इस्तेमाल दिन को करें। रात को सोने से कबल चंद दाने खुश्क आलू बुखारा खाएं। पेट के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। मैदे की तेजाबियत और कब्ज खत्म होगी। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। जो औरतें खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हैं उनको चाहिए कि चुगली की आदत छोड़ दें और हसद करने से बची रहें, तभी वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगी। जो दाई करवट लेट कर सोता है उसको जिंदगी पर पथरी नहीं होती। तली हुई चीजें खाने से जिस्म पर दाने निकल आते हैं। बकरी का बच्चा घर में पाल लें, घर से बलाएं टल जाएंगी। होठों पर रूखापन महसूस हो तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऊंट का गोश्त खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम खत्म होंगे। गले में खराश रहती हो या गला बैठ जाता हो, निहार मुँह काली मिर्च पीसकर पानी के साथ खाएं। जो औरतें पालक खाती हैं इनका चेहरा जवान नजर आता है। मीठे पान में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लिया जाए तो हर किस्म की खांसी फौरी तौर पर ठीक होती है। अदरक मसाने और गुर्दे को ताकत देता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा खत्म करता है। वजन कम करने के लिए उबला अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है। अगर बैठे बैठे पाँव सुन होने लगी तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव का दर्द ठीक होगा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।